वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साखियाँ धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले। पुस्तक पूरन सोई संत लड़ीवार। मक्खन शाही फार्म महेशपुरा विखे जाना। सन 1975 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਬੌਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਰਮ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮਾ दिन दासन दास करो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा अनुसार बाबा जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल जी आया कहा ते जल पानी छकाया। बाबा जी स्वर्ण सिंह पुत्र करतार सिंह होरां नूं कहंदे कि पुत्त इत्थे कोई गुरुद्वारा साहब भी है। स्वरण सिंह ने दसिया कि हाँ जी बाबा जी गुरुद्वारा साहब तो है पर उसकी इमारत छोटी है तो गड्डी दे जान का रस्ता भी नहीं है, तुसी साडे कोल ही ठहर जाओ। बाबा जी कहते नहीं पुत्त असी गुरुद्वारा साहब विखे ही ठहरना। बाबा जी गुरुद्वारा साहब वाल आए। संगतां ने रस्ता पद्धरा करके गुरुद्वारा साहब नूं गड्डी दे जान का राह बना दिता। बाबा जी ने संगत नूं बेनती की कि सारे चार प्रशादे घरों बना लियावो ते एक एक बाटी कच्ची दाल दी ले आवो। बाबा जी ने गड्डी विचों स्टोव कढ़िया ते दाल बनाई। रात गुरुद्वारा साहब विखे ही ठहरे। सवेरे भी बाबा जी ने गुरुद्वारा साहब विखे ही लंगर तैयार किया ते फिर गुरुद्वारा नानक मता साहब, गुरुद्वारा रीठा साहब जी दे दर्शन करन लई चल पे। वापसी ते फिर इत्थे आके ही ठहरे। मक्खन शाही फार्म तो वापसी की तैयारी की तो माता कुलवंत कौर ने बाबा जी को बेनती की कि बाबा जी बड़ा सोहना सत्संग लग रहा है, कुछ होर समा सानू बख्शिश करो। बाबा जी माता जी को कहते कि पुत्त असी होर समा तां ठहरना जे तुसी सारे अपना 1 घंटा सानू देवो। संगत सोच में पै गई कि बाबा जी ने पता नहीं 1 घंटा किस लिए मंगया है। माता जी कहते कि बाबा जी असी 1 घंटा तुहानू दिता। बाबा जी कहते कि पुत्त फिर सारे कई टोकरियां लैके आवो ते गुरुद्वारा साहब के आले दुआले सारी घाह बूटी पुट के साफ करो ते मिट्टी भी पधरी करो। हर हर कृपा करे गुर की कारा लाए। बाबा जी खुंडे नाल उच्ची नीवी जगह दसते ते सारी जगह पधरी करवाई। संगत ने भी बड़े उत्साह नाल सेवा की। बाबा जी 15-20 दिन इत्थे रहे। हर रोज सतसंग हुंदा ते बाबा जी सारी संगत नूं हर जस नाल जोड़दे। टहल महल ताको मिलै जाको साध कृपाल साधु संगत तो बसै जो आपन होए दयाल। बाबा जी सेवा नूं बहुत महानता दिंदे सन। भाई स्वरण सिंह मिस्त्री होरां नूं भी बाबा जी ने बड़ा प्रेरणामयी वचन किया सी। भाई स्वरण सिंह संगरिया, भाई स्वरण सिंह कुड़ी बुला ते भाई चरण सिंह बाबा जी दे कोल मिस्त्री वजों सेवा करते सन। गुरु घर दीआं इमारतां दी सेवा विच बाबा जी इन्हां मिस्त्री सिंघां दी ड्यूटी लाउंदे सन। बड़ी शरधा भावना वाले ये सेवादार सन। इन्हां दिनां विच ही गुरुद्वारा बोहड़ी साहब धुंदा श्री गोइंदवाल साहब विखे कुटिया की सेवा चल रही सी। एक दिन ये मिस्त्री सिंह सेवा तो लेट हो गए। स्वरण सिंह संगरिया अपने साथियों को कहते कि कोई गल नहीं, असी किहड़ा दिहाड़ी ते जाना, सेवा ते ही जाना, 5 मिनट लेट चले जाते हैं।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ 40-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋਚੇ ਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਇਥੈ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਵਿਸਾਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਤਥਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਪਛਤਾਏ। ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹੀ ਘੜੀ ਸਫਲ ਏ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਏ। ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਧਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਬਿਲਮ ਪਲ ਢਿੱਲ ਨ ਕੀਜੈ, ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਲਗੀਜੈ। ਤਥਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸੋਰਜੋ, ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਭਗਤ ਕਨਈ ਹੋਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਓ, ਸਾਸ ਨ ਬਿਰਤਾ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ 1975-76 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੈਟਾਡੋਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਟਾਡੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ।
बाबा जी कुल्ली वालियां का भी बाबा खड़क सिंह जी दे नाल बहुत मिलाप होया। बाबा जी ने बड़ी अधीनगी नाल बाबा खड़क सिंह जी नूं पिता जी कह के संबोधन किया ते नमस्कार करके गुरफतेह दी सांझ कीती। बाबा खड़क सिंह जी ने भी बाबा जी नूं पुੱਤ कह के संबोधन किया। ये भी कोई पुरबले संबंधी सन। बड़ा प्रेम सत्कार दोनों महापुरखों ने एक दूजे का किया। बाबा खड़क सिंह जी ने फिर उस वेले प्रधान SGPC SSP ते DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ बुला लिया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ी सख्ती नाल कहा कि साडे पुੱਤ ਦੀ ਗੱਡੀ चोरी हुई है, तुसीं तिन्ने शहर दे मालक हो, सानू जितों मर्जी गड्डी लभ के देवो। तिन्ने बेनती करन लगे कि बाबा जी असीं नवीं गड्डी लै दिंदे आ, पर बाबा खड़क सिंह जी नहीं मन्ने ते कहा कि गड्डी असीं नवीं नहीं लैनी, गड्डी असीं ओही लैनी है। बड़ी सख्ती नाल बाबा खड़क सिंह जी ने उन्होंने बचन किए। तिन्ने सत बचन करके गड्डी की भाल विच लग गए। 24 घंटे दे विच ओही गड्डी लभ लई, पर उसके टायर बदले हुए सन। उन्होंने वो गड्डी बाबा जी नूं लिया के दित्ती। बाबा जी कुल्ली वाले फिर श्री दरबार साहब विखे नतमस्त होकर रोजाना ही गुरुद्वारा रामसर साहब विखे बाबा खड़क सिंह जी के दर्शन करने लिए भी आउण लग पे। दोनों महापुरखों का बड़ा प्रेम आपस में बन गया। जो बचन भी है प्रेम पदार्थ पाई है, गुरमुख तत्व विचार। इसी तरह बाबा जी कुल्ली वाले बाबा खड़क सिंह जी के दर्शन करने लिए गुरुद्वारा रामसर साहब विखे आए। बाबा खड़क सिंह जी बाबा जी का बहुत सत्कार करते सन ते बाबा जी नूं बैठण वास्ते मूड़ा भाव कानिया वाली कुर्सी दिंदे सन ते आप ज़्यादातर मंजे ते बैठते सन। कदे कदाई बाबा खड़क सिंह जी भी मूड़ा लवा लेंदे हुंदे सन। बचन बलास करके बाबा खड़क सिंह जी ने बाबा जी ने पूछा, संत जी तुसीं दवाई भी दिंदे हो? बाबा जी कहते, पिता जी तुसां ही हुक्म लाया है, तुसां ही सेवा कर लैनी है। बाबा खड़क सिंह जी फिर कहते, संत जी दवाई दे के फिर की आते होंदे हो कि आ जाऊ राम? बाबा जी कहते, पिता जी राम आ जावे, लक्ष्मण आ जावे, शत्रुघ्न आ जावे, भरत आ जावे, तुसां दी दवाई है ते कृपा भी तुसां ही करनी है। ऐसा निमरता भरपूर बाबा जी का जीवन सी। बचन भी है, से भगत हर भाव दे, जो गुरमुख पाए चलन, आप चोर सेवा करन, जीवत मोहे रहन। बाबा जी का निमरता भरिया वचन सुन के बाबा खड़क सिंह जी बड़े खुश होए ते कहते कि संत जी दवाई दे के फिर माया भी लेंदे हो। एक सिंह ने बाबा खड़क सिंह जी नूं दस्सिया कि बाबा जी इन्हां महापुरखों के उत्ते एक टोकरी रखी हुंदी है, जे कोई सिंह दवाई लैण तो पहला उस टोकरी विच माया पा देवे तां पा दे, पर दवाई देण तो बाद किसी कोलों भी माया नहीं लैंदे ते ना ही बाद विच उस नूं टोकरी विच माया पाउण दिंदे हन। माया विच इन्हां दा कोई चित नहीं। माया में फिर चित ना लाए, गुर कै शब्द सद रह समाए, सच सलाहे सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। बाबा जी बाबा खड़क सिंह जी नूं कहंदे, पिता जी दवाई भी तुहाडी, सेवा भी तुहाडी, सानू ते गुरु ने दवाई वेचण दा हुक्म लाया ही नहीं, सानू ते तुसां सेवा दा हुक्म लाया है। बाद विच माया तां नहीं रखण देंदे कि ਉਹ ਤੇ दवाई दा मुल हो गया ते असां जहर नहीं खानी। ऐसे तृप्त हृदय वाले महापुरख सन। बचन भी है, विन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाई जाए, जिन्नी चाकिया प्रेम रस, से तृप्त आगाए। ये सुन के बाबा खड़क सिंह जी बड़े खुश हुए ते बाबा जी नूं कहंदे, संत जी ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। गुरुद्वारा रामसर साहब विखे ही बाबा जी बाबा खड़क सिंह जी के कोल बैठे सन। एक बजुर्ग माता बाबा खड़क सिंह जी के कोल आई
ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੱਥਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਧਰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀ ਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਖੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਖੁੰਡਾ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮਾਈ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈਏ, ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸਾਉਣਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਾਨ ਨਿਰਮੋਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਹੰਡਾਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਦੀ ਲਗਨ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਤੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਜਦ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਬੇ ਸਾਧ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਤਥਾ ਤਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਿਭ ਕੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀਐ ਜਬ ਲਗ ਨਿਦਰਾ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਸਰਪਣ ਕਹਿ ਵਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਦੋਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਜਗ ਲੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਦਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਦੱਬ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਦ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ ਇੱਕ ਚਿਜਹ ਬਿਆਲ ਤਾੜੀਐ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਵਾੜੀਐ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ ਹੰਕਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਰੋਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੁੱਤ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹਰਿ ਆਪੈ ਕਿਆ ਪਾਪੀ ਕਰੀਐ ਗੁਮਾਨ ਕਰੈ ਮੂੜ ਗੁਮਾਨੀਆਂ ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਮਰੀਐ ਆਏ ਲਗੇ ਨੀ ਦੇਹ ਥੋੜੜੇ ਜੋ ਪੱਕਾ ਖੇਤ ਲੁਣੀਐ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤੇ ਦੇਵੇ ਹੋ ਭਣੀਐ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਧਣੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए तथा पुन्नी पापी आखर नाहे कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आओ जाओ। उस इंस्पैक्टर नूं पछतावा होया ते बाबा बुड्ढी जी तो माफ़ी मंग के छुटिया। बाबा बुड्ढी जी फिर गुरुद्वारा संगतसर साहब विखे आए गए ते बाबा जी दे कोल ही रहन लग पे। बाबा जी बाबा बुड्ढी जी दे नाल बड़ा प्रेम करते सन। बाबा जी ने गुरुद्वारा संगतसर साहब के स्टोर अते कमरियां की सारी जिम्मेवारी बाबा बुड्ढी जी ने सौंप दी। बाबा बुड्ढी जी दे कोल जेड़े भी कमरे की चाबी मंगनी बाबा जी ने हनेरे विच बिना किसी रोशनी दे वो चाबी कढ़ के फड़ा देनी जिवें इन्हां नेत्रां तो परे कोई होर नेत्र ही देख रहा होवे। बाबा बुड्ढी जी की ऐसी अवस्था बन गई सी कि वो सारी सृष्टि विच ही परमात्मा के दर्शन करते सन। वो शरीर करके बाबा जी को भी फतेह बुलाउण नहीं जाते सन। जे कदे किसी सिंह ने कहना कि बाबा बुड्ढी बाबा जी को फतेह बुलाउण चलीए तो बाबा बुड्ढी जी ने बचन करना कि उहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। ऐसी दृढ़ दृष्टि के मालक बाबा बुड्ढी जी सन। भगत रामानंद जी ने भी जिस वेले काशी वासियों ने भगवान के मंदिर में हाजरी भरन लई कहा सी तां भगत जी ने बचन किया सी कि हुण मेरे शरीर रूपी घर में ही रंग लग गया है, मैं हुण होर कित्थे जावां। जिस ब्रह्म नूं तुसीं पूजन चले हो उस ब्रह्म दे मैनूं इत्थे मन विच ही ददारे हो गए हन। मैनूं परमेश्वर ने इत्थे ही आनंद बख्श दिता है। भगत जी ने शब्द उच्चारण किया जो गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज है। कद जाइए रे घर लागो रंग मेरा चित न चलै मन भयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहाँ जाइए तह जल पकान तू पूर रह्यो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए इहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। सतगुर में बलहारी तोर जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट करम। बाबा जी भी बचन करते होंदे सन कि साडे कोल दो साधु हन, एक बाबा बुड्ढी जी ते दूजे बाबा बुद्ध सिंह जी। बाबा जी बाबा बुड्ढी जी दे नाल इन्ना प्रेम करते सन कि बाबा जी रोजाना फतेह बुलाउण लई
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਸਨ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਆਈ ਦਾ ਹਰਕ ਤੇ ਨਾ ਗਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਓ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਸਤਰੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਥੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਵੇ। 15-20 ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੂਹੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੂਹੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਝਾੜਨੇ ਝੂੜਨ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਨ ਆਏ ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗੁਰਾਇਆ ਤਥਾ ਭੋਲ ਤਨ ਪੈ ਮਨ ਵਸੈ ਹੇਗੈ ਪਾਦਰ ਹੀੜ ਅਤ ਡਾਪਨ ਦੁਖ ਕਣੋ ਤੀਨੇ ਧਾਵ ਪਰੀੜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਰਹੋ ਅਹਿੰਸ ਕਰ ਸਭ ਪਰ ਦਇਆ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵੋ ਹਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।